Hello everyone. Sharad Institute of Technology Polytechnic Program of Electrical Engineering welcomes all students. So this is academic year 2020-21 for the class TY. Subject is Energy Conservation and Audit and the subject code is 22525 and this lecture is conducted by Mrs. Kekre. So chapter number 2, Energy Conservation in Electrical Machines, which carries 14 marks, and the course outcome for this particular chapter is Implement Energy Conservation Techniques in 3-phase induction motor and transformer. So this is our lecture number 12 and the contents for this particular lecture are energy conservation equipment related to the induction motor. In that we are going to see today Intelligent Power Factor Controller, that is IPFC, and Active Harmonic Filter, that is AHF. So let's start with the Intelligent Power Factor Controller. So this is basic block diagram of Intelligent Power Factor Controller, in which induction motor is connected to the supply system and capacitor bank is there, which is used to improve the power factor, and the main brain of this system is IPFC. That is, the brain of this whole system is IPFC. Means IPFC is send signal to the capacitor bank for switching on and switching off the capacitors. So here image of IPFC panel is I have taken, in which you can see a lag and lead indicators are there, auto and manual indications are there, and these are the capacitors indications. Now this is the image of capacitor bank, which is connected in star or delta manner as per the requirement. So let's start with the working. So when AC supply is given to the induction motor, it runs, but when the power factor of induction motor decreases beyond its set value, means if the power factor of induction motor is set for 0.9 lag and suppose the power factor falls to 0.8, म्हणजे जर पॉवर फॅक्टर इंडक्शन मोटरचा 0.1 कमी झाला तर कॅपॅसिटरला सिग्नल देण्याचं काम कोण करतं? आयपीएफसी कंटिन्युअसली चेक करतं एक्झिस्टिंग पॉवर फॅक्टरची व्हॅल्यू किती आहे आणि सेट पॉवर फॅक्टरची व्हॅल्यू किती आहे, दोघांना कंपेअर करतं. कंपेअर केल्यानंतर वेदर वी हॅव टू स्विच दी कॅपॅसिटर बँक ऑर नॉट, दॅट इज डिसाइडेड बाय दी IPFC. म्हणजे सपोज फॉर एक्झाम्पल 0.9 सेट पॉवर फॅक्टर आहे आणि सध्याचा एक्झिस्टिंग पॉवर फॅक्टर इंडक्शन मोटरचा 0.8 आहे. सो 0.1नी पॉवर फॅक्टर काय एक्झिस्टिंग कमी आहे, तर IPFC सिग्नल देणार कॅपॅसिटर बँकला. कॅपॅसिटर बँक प्रॉपर कॉम्बिनेशन करून पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्ह करण्यासाठी किती कॅपॅसिटर किती KVR आपल्याला इंजेक्ट करावे लागतात सिस्टीममध्ये तेवढं इंजेक्ट करतं आणि 0.8 पॉवर फॅक्टर असेल एक्झिस्टिंग तर ते 0.9 करतं. सो दिस इज हाऊ वी कॅन इम्प्रूव्ह दी पॉवर फॅक्टर. सपोज पॉवर फॅक्टर हा लीड असेल, लीडिंग कंडिशनमध्ये असेल तरीसुद्धा तो सेन्स केला जातो IPFC पॅनलमध्ये. सो IPFC पॅनल काय करतं, आता कॅपॅसिटर लीडिंग आहे त्यामुळं IPFC सिग्नल कॅपॅसिटर बँकला देतं की ज्याच्यानुसार किती KVR जास्त झालेला आहे गरजेपेक्षा तेवढं KVR काढण्यासाठी किती कॅपॅसिटर स्विच ऑफ करायला पाहिजे हे सगळं डिसाईड करतं IPFC आणि अकॉर्डिंग टू दॅट कॅपॅसिटर बँकला ते सिग्नल देतं, त्यानुसार कॅपॅसिटर ऑफ केले जातात. सो इन दिस वे वी कॅन अवॉइड लीडिंग कंडिशन ऑल्सो बाय युझिंग IPFC अँड अवॉइड लो पॉवर फॅक्टर. सो दिस इज अ बेसिक वर्किंग ऑफ IPFC controller or Intelligent Power Factor Controller, where all the main activity is carried out in IPFC for switching off or switching on the capacitor bank according to the existing power factor of the induction motor. So this is about the IPFC. Now role of IPFC. So IPFC काय करतं, सिमिलरली पॉवर फॅक्टर काय करतं, मेंटेन ठेवतं बाय स्विचिंग ऑन दी कॅपॅसिटर बँक इफ पॉवर फॅक्टर इज लो. मीन्स IPFC helps to maintain desired value of power factor by switching on capacitor bank if the power factor is low. जे पॉवर फॅक्टर लो असेल तेव्हाच कॅपॅसिटर्स काय केले जातात, सर्किटमध्ये इन्सर्ट केले जातात. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्विचिंग ऑन दी कॅपॅसिटर. नाव नेक्स्ट
IPFC helps to maintain desired value of power factor by switching off capacitor bank if power factor is leading. पॉवर फॅक्टर जर लिडिंगमध्ये असेल तर IPFC काय करतं, कॉम्बिनेशन कॅपॅसिटरचं काय करतं, सर्किटमधून रिमूव्ह करतं. म्हणजे स्विचिंग ऑफ द कॅपॅसिटर इज डन इफ द पॉवर फॅक्टर इज लिडिंग. म्हणजे काय, पॉवर फॅक्टर कमी असेल तर कॅपॅसिटर सर्किटमध्ये ॲड केले जातात आणि पॉवर फॅक्टर जर लिडिंग असेल देन द कॅपॅसिटर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दी सर्किट. सो इन दिस वे IPFC maintains the desired value of power factor as per the requirement of consumer. So this is a role of IPFC. Now we'll see the advantages of IPFC. Obviously, IPFC is used to maintain the power factor. Hence, there are very less losses in IPFC panel. It saves energy. It improves or maintains the desired value of power factor of a consumer. फ्लेक्झिबल इन ऑपरेशन मीन्स आपण स्विच ऑन इझिली करू शकतो आणि स्विच ऑफ इझिली करू शकतो थ्रू द IPFC. सो इट इज फ्लेक्झिबल इन ऑपरेशन. कॉम्पॅक्ट इन साईज, लेस मेंटेनन्स, इफिशियन्सी इन्क्रीजेस. पॉवर फॅक्टर इम्प्रूव्ह झाला तर लॉसेस कमी होतात, त्यामुळे इफिशियन्सी काय होते, इन्क्रीज होते. अँड लो पॉवर फॅक्टर पेनल्टी कॅन बी अवॉइडेड. जर पॉवर फॅक्टर MSEDCLनी दिलेल्या रेफरन्स व्हॅल्यू इतका नसेल आणि पॉवर फॅक्टर जर कमी असेल तर त्या कन्झ्युमरला पेनल्टी अप्लाय होते. म्हणजे कन्झ्युमरला जास्त पैसे पे करावे लागतात फॉर हॅव्हिंग लो पॉवर फॅक्टर. सो IPFC वापरून आपण ही लो पॉवर फॅक्टर पेनल्टी काय करू शकतो, अवॉइड करू शकतो. सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ हॅव्हिंग अ IPFC पॅनल ॲट अ कन्झ्युमर प्रिमायसेस. सो दिस इज अबाउट दी IPFC. Now we'll see the active harmonic filter. But before proceeding towards the active harmonic filter, we must know that the basic concept of harmonics. What is harmonics? Why harmonics are generated? What are the impact of having harmonics? So all this we are going to see first, and then we will proceed towards the active harmonic filter. So let's see what is harmonics. So harmonic is nothing but pollution in the supply system, or it is a multiple of the fundamental frequency of the system. That we can say it is an integral multiple of fundamental frequency. How it is, that we will see. So this is waveform for harmonics. So here voltage waveform that I have taken. So here a green color sine wave is the supply sine wave or base sine wave, which is having 50 Hz frequency. But because of the presence of harmonic in single sine wave, there are again 3 individual sine wave present. So here how 3 we can see. So this is first half cycle, second half cycle. So this combines a one single cycle. So ही पहिली cycle झाली. Again this is half cycle and this one is the another half cycle. So it combines one cycle. So इथं एक सायकल झाली आणि इथे एक सायकल झाली. ह्या 2 सायकल झाल्या फंडामेंटमध्ये आणि थर्ड हार्मोनिक आहे, त्यामुळे थर्ड सायकल सुद्धा इथं प्रेझेंट असणार आहे. सो दिस इज लास्ट हाफ अँड दिस इज द एक्स्ट्रीम हाफ ऑफ दी थर्ड हार्मोनिक. सो आपण बघितल्याप्रमाणे जर थर्ड हार्मोनिक प्रेझेंट असेल तर आपल्या फंडामेंटल साइन वेव्हमध्ये एकच साइन वेव्ह आहे इथे दाखवलेली. त्या फंडामेंटल साइन वेव्हमध्ये इथं 3 साइन वेव्ह रिपीट झालेले आहेत बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ थर्ड हार्मोनिक. सो बिकॉज ऑफ दिस आपण जर ॲडिशन केलं बेस साइन वेव्हचं आणि थर्ड हार्मोनिक साइन वेव्ह जी आहे, थर्ड हार्मोनिक प्रेझेंट असल्यामुळे ही जी साइन वेव्ह तयार झालेली आहे ऑरेंजवर, सो त्याचं जर आपण कॉम्बिनेशन केलं तर आपल्याला आउटपुटलाही डिस्टॉर्टेड रेड कलरची जी वेव्ह आहे दॅट वी विल गेट डिस्टॉर्टेड वेव्ह ॲट दी आउटपुट बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ हार्मोनिक. म्हणजे सपोज इथं डाऊन आहे, निगेटिव्ह डाऊन आहे, इथं पॉझिटिव्ह अप आहे साइन वेव्हमध्ये. सो आपल्याला इथं रिड्यूस्ड साइन वेव्ह मिळणार कारण ही पॉझिटिव्ह आहे, बट थर्ड हार्मोनिकची जी साइन वेव्ह आहे त्या पिरियडला ती निगेटिव्ह आहे. सो वी विल गेट हिअर रिड्यूस्ड साइन वेव्ह. आता ह्या पॉईंटला आल्यानंतर परत आपण बघू शकतो ग्रीन साइन वेव्ह जी आहे फंडामेंटल आपली साइन वेव्ह आहे तर ती इन्क्रीज्ड आहे आणि थर्ड हार्मोनिक प्रेझेंट असल्यामुळे इथला जो पार्ट आहे अप्पर पार्ट तो पॉझिटिव्हमध्ये आहे, त्यामुळे ही साइन वेव्ह आणि ही साइन वेव्ह ॲड होते, त्यामुळे आपल्याला इथे इन्क्रीज्ड साइन वेव्ह मिळते.
सिमिलरली आपण हे जर असं एंडपर्यंत करत गेलो तर आपल्याला काय मिळते, डिस्टॉर्टेड वेव्ह म्हणजे प्युअर साईन वेव्ह मिळत नाही. जसं ग्रीन कलरची ही साईन वेव्ह आहे ती आपल्याला मिळत नाही. आपल्याला डिस्टॉर्टेड म्हणजे सडनली डिक्रीज होते, सडनली इन्क्रीज होते, अगेन डिक्रीज, अगेन डिक्रीज, अगेन इन्क्रीज. सो असं सारख्या अप अँड डाऊन होत असतं. त्यालाच आपण काय म्हणतो, डिस्टॉर्टेड वेव्ह. दॅट इज बेस प्लस थर्ड हार्मोनिक प्रेझेंट. म्हणजे बेस आणि ॲडिशन थर्ड हार्मोनिकमुळे जे साईन वेव्ह झालेलं आहे त्याचं होतं ॲडिशन, आणि मग आपल्याला आउटपुटला जे काय मिळतं ते डिस्टॉर्टेड साईन वेव्ह मिळतं, विच इज नॉट गुड. सो आता ह्याच्यामुळे फ्रिक्वेन्सी कशी इन्क्रीज होते ते आपण बघूया. इफ थर्ड हार्मोनिक इज प्रेझेंटेड इन द सप्लाय सिस्टीम, म्हणजे इथं मी थर्ड हार्मोनिक दाखवलेलं आहे. आपण इथं फिफ्थसुद्धा दाखवू शकतो. फिफ्थ म्हणजे इथं 5 सायकल कंप्लीट केलेलं दाखवायच्या एका सिंगल साईन वेव्हमध्ये. सो सपोज थर्ड हार्मोनिक प्रेझेंट असेल, सो ॲज पर द नेम, जसं डेफिनेशन आहे, इट इज अन मल्टिपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. सो फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी किती आपली 50 हर्ट्ज आहे, आणि मल्टिपल आता थर्ड हार्मोनिक आहे त्यामुळे इथं मल्टिपल काय झालं, 3 झालेलं आहे. सो इथं दाखवलेलं आहे F इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इंटू 3. सो 3 इज दी मल्टिपल ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. आता थर्ड आहे म्हणून इथं काय केलेलं आहे, 3 हे काय आलेलं आहे, फंडामेंटल आलेलं आहे. सो आपली फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे 50 हर्ट्ज, इंटू 3 केलं तर आपल्याला काय मिळतं, 150 हर्ट्ज. सो दिस इज इन्क्रीज्ड फ्रिक्वेन्सी बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ थर्ड हार्मोनिक. सिमिलरली सपोज फिफ्थ हार्मोनिक प्रेझेंट असेल सप्लायमध्ये, तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला मल्टिप्लाय करणारं जे काय आहे मल्टिपल, ते किती असणार आहे, 5 असणार आहे. आणि आपल्याला जे साईन वेव्ह मिळणार आहे ती काय किती असणार आहे, त्याचं फ्रिक्वेन्सी किती असणार आहे, 250 हर्ट्ज. सो दिस इज इन्क्रीज्ड फ्रिक्वेन्सी, अँड बिकॉज ऑफ दिस इन्क्रीज्ड फ्रिक्वेन्सी व्हेरी बॅड इम्पॅक्ट विल ऑकर ऑन दी इक्विपमेंट. सो आता ते काय इम्पॅक्ट होतं ते आपण नेक्स्ट स्लाइड्समध्ये बघणारच आहोत. सो दिस इज अबाउट दी हार्मोनिक. सो हार्मोनिक इज नॉट गुड इन अ सप्लाय सिस्टीम अँड इट इज नॉट गुड फॉर द लोड इक्विपमेंट. म्हणून आपल्याला ॲक्टिव्ह फिल्टर किंवा पॅसिव्ह फिल्टर वापरून हे हार्मोनिक्सची जी इंटेन्सिटी आहे ते आपल्याला कमी करायची आहे. सो ती कशी कमी करायची ते आपण नेक्स्ट स्लाइड्समध्ये बघूया. सो कॉजेस ऑफ हार्मोनिक्स. सो हे हार्मोनिक्स जनरेट का होतात. सो मेनली हार्मोनिक जनरेशन होण्याचं मेन कारण जे आहे दॅट इज नॉन लिनियर लोड. नॉन लिनियर लोड म्हणजे काय, जसं व्होल्टेज साईन वेव्हमध्ये असतं तसं करंट त्याचा पाथ फॉलो करत नाही. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ नॉन लिनियर लोड. सो द एक्झाम्पल ऑफ सच अ नॉन लिनियर लोड्स आर पर्सनल कम्प्युटर्स, फ्लुरोसंट लॅम्प्स, स्टॅटिक कन्व्हर्टर्स, व्हॅरिएबल स्पीड ड्राईव्ह और वी कॅन से व्हॅरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह VFD, वेल्डर्स, transformers, electronic ballast, electronic testing equipment, even induction motor also. So the induction motor also one kind of a non-linear load. The impact of harmonics. So impact of harmonics काय आपण बघितलं की voltage waveform distort होते because of the addition of fundamental sine wave and third sine wave. Next, डिस्टर्बन्सेस इन द टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर. आता व्होल्टेज डिस्टर्ब झालं तर टॉर्क सुद्धा काय होणार आहे, इंडक्शन मोटरचा डिस्टर्ब होतो, म्हणजेच अप अँड डाऊन होतो ॲज पर द रिक्वायरमेंट नसतो तो बिकॉज ऑफ द हार्मोनिक. आता इन्क्रीज्ड फ्रिक्वेन्सी आपण बघितलं, फ्रिक्वेन्सी कशी इन्क्रीज होते ते, किंवा हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सी. आता हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज झाली किंवा फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज झाली तर फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड आहे स्पीड. सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 F/P. त्यामुळे जसं फ्रिक्वेन्सी वाढेल तसं इंडक्शन मोटरचा स्पीडसुद्धा काय होणार आहे, वाढणार आहे. आता स्पीड जर जास्त वाढला तर बिकॉज ऑफ दॅट हाय स्पीड मेकॅनिकल व्हायब्रेशन्स विल ऑकर इन इंडक्शन मोटर अँड नॉईज प्रॉब्लेम विल बी क्रिएटेड इन द इंडक्शन मोटर. अँड फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज झालं तर कोअर लॉससुद्धा काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. नेक्स्ट, स्किन इफेक्टसुद्धा इन्क्रीज होणार आहे. अँड बिकॉज ऑफ द हाय फ्रिक्वेन्सी देअर विल बी ओव्हर हिटिंग ऑफ मोटर. फ्लक्स रिव्हर्सल हे फास्ट होणार आहे. अँड बिकॉज ऑफ द फ्लक्स रिव्हर्सल ओव्हर हिटिंग ऑफ मोटर विल बी ऑकर. अँड बिकॉज ऑफ ओव्हर हिटिंग ऑफ मोटर देर आर चान्सेस ऑफ डॅमेज टू द मोटर, म्हणजे मोटर डॅमेज होण्याची शक्यता आहे. आणि बिकॉज ऑफ ऑल दिस इन्क्रीज्ड लॉसेस आहेत त्यामुळं त्याचा डायरेक्ट इम्पॅक्ट इफिशियन्सीवर होतो. लॉसेस वाढले की इफिशियन्सी कमी होते. सो रिड्यूस्ड इफिशियन्सी बिकॉज ऑफ द हार्मोनिक्स, रिड्यूस्ड लाईफ अँड मोर स्ट्रेस ऑन द मोटर वाइंडिंग, इन्सुलेशन ड्यू टू द हार्मोनिक व्होल्टेज. सो हे सगळे इम्पॅक्ट जे आहेत ते निगेटिव्हच इम्पॅक्ट आहेत ऑफ हार्मोनिक्सचे. सो टू अवॉइड ऑल दीज इम्पॅक्ट्स वी मस्ट रिड्यूस द हार्मोनिक टू लेस ॲज इट इज पॉसिबल.
नाव विल सी दी ॲक्टिव्ह हार्मोनिक फिल्टर. सो ॲक्टिव्ह हार्मोनिक फिल्टर म्हणजे काय ते आपण बघणार आहोत. सो हिअर द डायग्राम आय हॅव टेकन, की ज्याच्यामध्ये काय काय आहे आपण बघूया पहिल्यांदा. सो हे जे दाखवलेलं आहे, सो दिस इज सप्लाय सोर्स आणि सप्लाय सोर्समधनं येणारा करंट डिनोट केलेला आहे आय एसने. सो आय एस इज इक्वल टू सप्लाय करंट. नेक्स्ट इथं लिनियर लोड दाखवलेला आहे आणि इकडच्या साईडला नॉन लिनियर दाखवलेलं आहे, नॉन लिनियर लोड. मग तो काही असू शकतो, मग असे आपण सांगितल्याप्रमाणे कम्प्युटर असू शकतात, फ्लोरोसंट लॅम्प असू शकतो, एनिथिंग नॉन लिनियर लोड. आणि बिटवीन दिस टू ॲक्टिव्ह फिल्टर इज युज्ड अँड इट इज ग्राउंडेड. सो आता ॲक्टिव्ह फिल्टर वापरलेला आहे. सो ॲक्टिव्ह फिल्टरच्या इथे जो नॉन लिनियर लोड आहे त्या नॉन लिनियर लोडच्या जिथं सप्लाय लाईन्स गेलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये सेन्सर्स बसवलेला आहे, की हा सेन्सर काय करतो, इथला जो सेन्सर आहे तो सेन्सर काय करतो, करंट सेन्स करतो, किंवा आपण इथला करंट जो काय घेतो तो ॲज अन इनपुट म्हणून घेतो ॲक्टिव्ह फिल्टरला. आणि करंट हार्मोनिक करंटची इंटेन्सिटी आहे काय बघतो, इंटेन्सिटी किती आहे, हार्मोनिक करंटची व्हॅल्यू किती आहे इथं बघतो. आणि त्या व्हॅल्यू बघून ॲक्टिव्ह फिल्टर काय करतं, काउंटर करंट इंजेक्ट करतं नॉन लिनियर लोडला. ते आपण बघूया नेक्स्ट स्लाइड्समध्ये काउंटर करंट कसं असतो ते. सो आय ॲक्ट म्हणजे काय, करंट डिलिव्हर्ड बाय दी ॲक्टिव्ह करंट विच इज नॉर्मली काउंटर करंट. काउंटर म्हणजे हार्मोनिक करंटच्या बरोबर उलटं किंवा अपोजिट डायरेक्शनला असतो. जसा हार्मोनिक करंट आहे त्याच्या बरोबर अपोजिट डायरेक्शनला हा काउंटर करंट किंवा आपण ॲक्टिव्ह करंट हा त्याच्या साईडनी सोडला जातो. सो हे नॉन लिनियर लोड आहे, हा नॉन लिनियर लोडचा मुळे हा हार्मोनिक करंट झालेला आहे, दॅट इज IHAR. HAR म्हणजे हार्मोनिक्स आणि बिकॉज ऑफ दॅट हार्मोनिक्स इथं हार्मोनिक करंट जनरेट झालेला आहे. सो हा हार्मोनिक करंट जो आहे तो दुसऱ्या इक्विपमेंटला सुद्धा डॅमेज करण्याची शक्यता असते, म्हणून तो करंट दुसऱ्या इक्विपमेंटपर्यंत पोहोचू न देता त्याच्यामध्येच काय लावलेलं आहे, ॲक्टिव्ह फिल्टर लावलेलं आहे. सो ॲक्टिव्ह फिल्टर काय करतं, ॲक्टिव्ह फिल्टर ॲक्च्युली इंजेक्ट्स काउंटर करंट दॅट इज अपोजिशन करंट टू द हार्मोनिक करंट आणि त्यामुळे हा जो हार्मोनिक करंट आहे तो न्यूट्रलाइज होतो. सो इथे दाखवलेलं आहे. सो हे वर्किंग आहे बेसिक ह्याचं काय आहे की जेवढा हार्मोनिक करंट आहे त्याचा अपोजिट करंट जो आहे तो इंजेक्ट केला जातो ॲक्टिव्ह फिल्टरनी टू न्यूट्रलाइज दिस हार्मोनिक करंट. सो इथं दाखवल्याप्रमाणे पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हायसेस वापरून ॲक्टिव्ह फिल्टर तयार केलं जातं. मीन्स ॲक्टिव्ह फिल्टर युजेस पॉवर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस फॉर इंजेक्टिंग काउंटर करंट और अपोजिट करंट अँड इट इज कनेक्टेड इन सिरीज और पॅरलल विथ नॉन लिनियर लोड. नॉन लिनियरच्या सिरीजमध्ये किंवा पॅरललमध्ये ॲक्टिव्ह फिल्टर असतं फॉर कॉम्पेन्सेटिंग हार्मोनिक करंट ड्रॉन बाय दी लोड. आणि याच्यामध्ये जे दाखवलेलं आहे दॅट इज पॅरलल कनेक्टेड ॲक्टिव्ह हार्मोनिक फिल्टर आहे किंवा ॲक्टिव्ह हार्मोनिक कंडिशनर सुद्धा म्हणू शकतो. हा पॅरललमध्ये कनेक्ट केलेला आहे नॉन लिनियर लोडच्या. आणि इथं दाखवलेलं आहे रिलेशन IHAR इज इक्वल टू मायनस IACT म्हणजे हार्मोनिक करंट इज इक्वल टू मायनस ॲक्टिव्ह करंट और करंट सप्लाइड बाय दी ॲक्टिव्ह फिल्टर. सो हा काय करतो, ॲक्टिव्ह करंट हार्मोनिक करंटला न्यूट्रलाइज करतो, अपोजिट डायरेक्शनने असतो म्हणून इथं मायनस साईन दाखवलेला आहे. सो थोडक्यात काय, ॲक्टिव्ह हार्मोनिक कंडिशनर इंजेक्ट्स in opposite phase the harmonic drawn by the non-linear load such that the line current IS remains sinusoidal. म्हणजे काय, हा जो सिन्युसॉइडल करंट पुढच्या इक्विपमेंटला डिस्टर्ब करायचा नसेल तर त्याच्या आधीच हा ॲक्टिव्ह करंट जो आहे किंवा ॲक्टिव्ह फिल्टरमधनं आलेला जो करंट आहे तो हार्मोनिक करंटला काय करतो, इथंच काय करतो, अपोज करतो. त्यामुळे इथला जो करंट आहे सप्लाय करंट जो दुसऱ्या लोडला जाणार आहे तो डिस्टर्ब होत नाही, तो सिन्युसॉइडलच राहतो. तर ॲक्टिव्ह करंटचं वेव्ह कशी असते आणि नॉन लिनियर लोडची वेव्ह कशी असते ते आपण नेक्स्ट स्लाइडमध्ये बघणार आहोत. सो इथं आणखीन एक इमेज घेतलेले आहे विच डिस्क्राइब्स दी हाऊ ॲक्टिव्ह हार्मोनिक फिल्टर रिड्युसेस दी हार्मोनिक कंटेंट कॉज्ड बाय दी नॉन लिनियर लोड. सो इथं मगाशी दाखवल्याप्रमाणे सेमच डायग्राम आहे, फक्त इथं वेवफॉर्म रिप्रेझेंट केलेले आहेत. इथं सोर्स करंट आहे किंवा सप्लाय सोर्स आहे की जो सिन्युसॉइडल आहे IS. इथं लोड आहे दॅट मे बी नॉन लिनियर लोड आहे स्पेशली, कारण आपण नॉन लिनियर लोडमुळेच हार्मोनिक काय होतं, इंजेक्ट होतं. सो नॉन लिनियर लोड आहे आणि हा लोड करंट आहे, म्हणजे हा जो लोड आहे त्या लोड बिकॉज ऑफ दॅट नॉन लिनियर लोड
काय होतं, हार्मोनिक करंट तयार होतं. सो हा जो करंट आहे दॅट इज हार्मोनिक करंट, IHAR आपण म्हणू शकतो याला. आणि हा ॲक्टिव्ह फिल्टर आहे. सो ॲक्टिव्ह फिल्टर काय केलं इथं दाखवलेलं आहे, इट इज कनेक्टेड इन पॅरलल विथ दी लोड. आता इथं CT दाखवलेलं आहे. सो CT इज युज्ड टू कलेक्ट दी टू मेजर दी करंट. सो CTचा वापर इथं लोडचा जो करंट आहे तो मेजर करण्यासाठी केलेला आहे. आणि तो कुठे गेलेला आहे, ॲक्टिव्ह फिल्टरला गेलेला आहे. म्हणजे ॲक्टिव्ह फिल्टर काय करतं, लोडमधला करंट कसा आहे तो सेन्स करतं आणि ते सेन्स करायचं काम इथं CT करतं. सो CT काय करतं, ॲक्टिव्ह फिल्टरला करंटची व्हॅल्यू पास करतं, किती करंट आहे तो. सो हार्मोनिक रिड्यूस करायचं असेल तर आपल्याला ॲक्टिव्ह फिल्टरमधनं ॲक्टिव्ह करंट किंवा अपोजिट करंट किंवा काउंटर करंट आपल्याला काय द्यावा लागतो, सर्किटमध्ये इंजेक्ट करावा लागतो. सो इथे एक वेवफॉर्म दाखवलेली आहे जी झिगझॅग किंवा डिस्ट्रॅक्टेड वेवफॉर्म आहे. तर ती वेवफॉर्म ही कुणाकडून जाते, ॲक्टिव्ह फिल्टर करंट किंवा ॲक्टिव्ह फिल्टरकडून ही जी करंट वेवफॉर्म आहे ती इंजेक्ट केली जाते सर्किटमध्ये, की त्यामुळे लोडकडनं जो येणारा करंट आहे विच इज टोटली डिस्टॉर्टेड, त्या डिस्टॉर्टेड करंटचा इफेक्ट न्यूट्रलाइज करण्यासाठी ही जी वेव दाखवलेली आहे इथं, हा जो करंट आहे तो करंट ॲक्टिव्ह फिल्टर सर्किटमध्ये इंजेक्ट करतो. दॅट इज IF इथं म्हटलेला आहे. IF म्हणजे फिल्टर करंट किंवा ॲक्टिव्ह करंटसुद्धा म्हणू शकतो. हा जो ॲक्टिव्ह करंट आहे की ज्याची वेवफॉर्म ह्या ब्लॉकमध्ये दाखवलेली आहे. सो ॲक्टिव्ह फिल्टर करंट हा असा असतो आणि हा ॲक्टिव्ह फिल्टर करंट कुठे इंजेक्ट केला जातो, ह्या सर्किटमध्ये, की ज्याच्यामध्ये ह्या दोघांची ॲडिशन सबट्रॅक्शन होऊन आपल्याला काय मिळतं, साईन वेव्ह मिळते. आणि मग ती साईन वेव्ह पुढच्या लोडला काय केली जाते, कॅरी केली जाते. सो दिस इज हाऊ सप्लाय करंट हॅविंग साईन वेव्ह विल बी गिवन टू दी ऑल टाईप्स ऑफ लोड. म्हणजे सगळ्या लोडला हे डिस्टॉर्टेड वेवफॉर्म जाणार नाही बिकॉज ऑफ द ॲक्टिव्ह फिल्टर. सो हिअर अगेन आय हॅव टेकन इमेजेस ऑफ हार्मोनिक विथ फिल्टर अँड विदाउट फिल्टर. सो पहिली इमेज जी आहे, सो हार्मोनिक करंट म्हणजे काय, करंट विच डज नॉट फॉलो दी व्होल्टेज पाथ. म्हणजे आता हे व्होल्टेज आहे, ब्ल्यू कलर लाईनने दाखवलेलं व्होल्टेज आहे आणि हा करंट आहे. तो करंट व्होल्टेज जसा 0 होतो पण इथं मध्येच निगेटिव्ह होतं, परत डाऊन होतं, परत निगेटिव्ह, परत अप अँड परत डाऊन. सो हे काय आहे, नॉन लिनियर लोडमुळे हा करंट व्होल्टेजचा पाथ फॉलो करत नाही, त्यामुळे ह्याला हार्मोनिक करंट म्हणतात. सो हा हार्मोनिक करंट बघितलं तर पूर्णपणे डिस्ट्रॅक्टेड झालेला आहे किंवा डिस्टॉर्टेड झालेला आहे. अँड दिस इज दी एक्झाम्पल ऑफ व्होल्टेज अँड ॲक्टिव्ह हार्मोनिक करंट विदाउट फिल्टर. म्हणजे हे जे दाखवलेलं आहे वेवफॉर्म दॅट इज विदाउट फिल्टर अँड विच इज नॉट गुड फॉर द इक्विपमेंट परफॉर्मन्स ऑल्सो अँड इक्विपमेंट इफिशियन्सी ऑल्सो. आणि ही जी डायग्राम दाखवलेली आहे, वेन वी कनेक्टिंग ॲक्टिव्ह फिल्टर इन द सर्किट देन वी विल गेट लिनियर साईन वेव्ह. दॅट इज जसं व्होल्टेजचा पाथ आहे तसंच काय करतं, करंटचा पाथ होतो. हां, करंट कमी होऊ शकतो व्होल्टेजपेक्षा, पण डिस्टॉर्टेड करंट कुठेच मिळत नाही. इट फॉलोज प्रॉपरली व्होल्टेज. म्हणजे जसं हा व्होल्टेजचा पाथ आहे तसंच करंटचा सुद्धा पाथ आहे, फक्त करंटची व्हॅल्यू आहे ती कमी जास्त करू शकतो आपण. बट वी वोंट गेट सडन इन्क्रीज, सडन डिक्रीज, सडन इन्क्रीज ॲज इन दी प्रिव्हियस केस. इथं आपल्याला प्युअर जी काय साईन वेव्ह मिळते आपल्याला करंटची ती विथ ॲक्टिव्ह हार्मोनिक फिल्टरनी मिळते. सो नाव द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ हार्मोनिक फिल्टर. हार्मोनिक फिल्टरचे काय काय ॲडव्हान्टेजेस आहेत ते आपण बघूया. सो इट प्रिव्हेंट्स ब्रेकडाऊन अँड इक्विपमेंट फेल्युअर. फ्रिक्वेन्सी सडनली वाढल्यामुळे जे ब्रेकडाऊन होतं इक्विपमेंटचं ते रेट्स कमी होतात किंवा प्रिव्हेंट होतात. मॅक्झिमम युटिलायझेशन ऑफ इन्स्टॉलेशन कॅपॅसिटी, लोअर लॉसेस, फ्रिक्वेन्सी रिलेटेड लॉसेस, करंट रिलेटेड लॉसेस कमी होतात. इम्प्रूव्हमेंट ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी, रिलायबिलिटी अँड कंटिन्युटी is maintained. Next, reduction of service and maintenance cost, prevention and reduction of unnecessarily energy losses, and increased safety by reducing fire risk. So all these are the advantages of active harmonic filter की ज्याच्यामध्ये लॉसेस तर कमी होतात, इफिशियन्सी वाढते, प्लस फेल्युअर रेट्स कमी होतात. फेल्युअर रेट्स कमी झाले, मेंटेनन्स कमी होतो आणि माल फंक्शनिंग ऑफ इक्विपमेंट होत नाही. म्हणजे सडनली स्विच ऑन होणे, सडनली स्विच ऑफ होणे, हे जे माल फंक्शनिंग आहे इक्विपमेंटचं इट इज नॉट ॲज पर द डिझायर्ड व्हॅल्यू किंवा ॲज पर द डिझायर्ड
त्यामुळं हे जे माल फंक्शनिंग आहे ते सुद्धा अवॉइड केलं जातं विथ दी ॲक्टिव्ह हार्मोनिक फिल्टर. सो दिस इज अबाउट दी intelligent power factor controller and active harmonic filter. Thank you for watching this video.